بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے، کسی نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے۔ پہلے تمہیں سنایا جنہاں لئی تو پاپ کمائے، کتنے نے تیرے کرتے۔ ہاں حضرت، قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں۔ قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے۔ نہ چھوڑو یار، اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو، یہ جوانی بار بار نہیں آئے گی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است۔ جوانی میں اللہ سے، یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، نبی خطا نہیں کرتے۔ یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا۔ یہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوا۔ لگاؤ جوانی میں لو اور پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ تمہارا کیا مول ڈالے گا۔ یہ حکیم صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، اے نہیں کہ کوئی بڑھے ویلے آئے گا تو وہ واپس چھوڑ دے گا، نہیں، اسے بھی نوازے گا۔ لیکن جب جوانی کا جوش ہو، جب خواہشوں کا زور ہو، بندہ ان خواہشوں کو دبا کر جب اللہ کے حضور آ کر جھکتا ہے نا، تو پھر تمہیں کیا بتاؤں حضرت رنگ کیا لگتا ہے۔ یہ امام یافعی نے رود الریاحین لکھی، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے نا کسی اللہ کے ولی کی دوستی ہو گئی، تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، تابعین کا دور دیکھا، تبع تابعین کا دور دیکھا، کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، کہتے ہیں آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر نا درس سن رہے تھے۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا ہے۔ فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہے، میں گیا، میں نے اسے ہلا کر کہا اوئے نوجوان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے۔ اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے، تو ان کا نام تھا عبد الرزاق، تو آپ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا، لیکن وہ جواباً کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سن رہے ہیں، جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبد الرزاق، اور کہتے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے۔ فرماتے میں نے کہا عمر تھوڑی یہ دعویٰ بہت بڑا کیتا سن، تو کہتے میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا میں کون ہوں۔ تو کہتے ہیں جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا کہ اس کے چہرے کی پاکیزگی پہ قربان ہو جاؤں، جنہیں رجی جوانی بے داغ رکھی ہوئے پھر لاٹاں دے وجدی ہیں نظر، پھر چہرے پر عجیب ہی پاکیزگی کا، جنہوں ہی سادہ زبان کہنے ہیں جتی ستی حضرت جی، پھر چہرہ تو چمکتا ہے نا، اندر دا نور چہرے تے آندا ہے حضرت۔ آپ فرماتے وہ مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں تو تم خضر ہو۔ کہتے اسے پتا چل گیا کہ میں خضر ہوں، مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا شے بیٹھی ہے۔ آؤ تو صحیح حضرت، پھر دیکھو وہ کیا مول ڈالے گا۔ حکیم صاحب فرماندے ہیں یہ گوڈے رہ گئے، دند نکل گئے، اکھاں کمزور ہو گئی ہیں، پھر آ ڈیرا لایا تو کی لایا، لیکن یہ نہیں کو آئے گا تو وہ نہیں۔ لیکن حضرت جب ہر شے پورے زور پر ہو تو پھر حضرت جو آئے گا پھر دیکھو تو صحیح وہ کرتا کیا ہے۔ وہ اقبال نے لکھا تھا نا، اقبال ایویں نہیں کہتا، اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ ہاں بڑے جوان بچے بیٹھے ہو، اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو۔ اور دوسری بات یاد رکھنا حضرت، یہ بات میری آج پلے باندھ لینا، اگر آج ہم برائی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ برائی کل ضرور ہمارے آگے آئے گی۔ حضرت بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنا دین ہے۔ یاد رکھنا پتا، زنا دین ہے، واپس آئے گا ضرور، اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بہن کے، جہاں تک لکھا ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا، زنا واپس آئے گا۔ دھیان رکھیو پتر، اے او ٹویا جی کڈو گے تو کل کسے نہ کسے ساڑھے نے بھی ضرور ڈگنا، دھیان کر لیں۔
और मुझे मेरे सैयदी ने, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, हकीम भी हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता, एक दो सिलसिले हैं, अल्लाह मेरे अंदर से वो निकाल दे, उस दिन नसीबी हजरत बह जावांगे। फिर जब मैंने ये दोनों कोर्स कर लिए तब मुझे सैयदी ने बात सुनाई। आप फरमाने लगे को बुजुर्ग थे, साथ हिकमत भी करते थे। मरीज आते थे उनके पास, वो को मरीज आई, नौजवान लड़की थी, जब उन्होंने नब्ज पकड़ी ना तो शैतान थोड़ा सा गलबा कर गया, और नब्ज पकड़ते हुए अंदर थोड़ा सा गलत ख्याल आया, लेकिन साथ ही रहमत हो गई, ध्यान कर अल्लाह वेखदा पे, नब्ज छोड़ दी, नब्ज छोड़ दी, बस ख्याल ही गुजरा। पहले शैतान की तरफ से आया, दूसरी ऊपर से मेहरबानी हो, ध्यान कर, अलम या अलम भी अल्लाह यरा, क्या तूने ना जाना कि खुदा देख रहा है? पुत्र की कर दे, माँ बाप आते हैं तो चैनल बदल देते हो, और एक दफा कहते हो हुजूर हाजिर और नादिर है, वो ख्याल नहीं आता कि हुजूर बैठे भी देख रहे हैं कि मैं नेट पे क्या देख रहा हूँ? क्यों भूल जाते हो हमारा अल्लाह भी देख रहा है कि मैं नेट पे क्या देख रहा हूँ? ख्याल गुजरा, साथ ही ख्याल अलम या अलम भी अल्लाह यरा रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुलिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। कोई चीज हाँ जमीन के ऊपर है, हाँ नीचे है, कोई चीज भी अल्लाह से नहीं छुपी। ख्याल आया, छोड़ दी। लेकिन जैसे मैंने कहा ना हजरत, देन है, जरूर घूम कर आएगा। तब घरों में टैंकियां शैंकियां नहीं होती, तब माशकी जिसको हम ज़ादी जुबान में कहते हैं, वही घरों में पानी देने आते थे। घर उनकी बीवी थी, वो पानी देने के लिए आया, माशकी पानी भर के ना जब वो जाने लगा तो उसने हाथ पकड़ लिया उनकी बीवी का, उन्होंने उते फड़िया, उधर माशकी ने कार फड़ लिया। वो बीवी आगे से हाथ छुड़ाकर कहती है, वो पुत्र की हो गई? उसको भी ख्याल आया, वो रोता हुआ भाग गया। उथे वो भी बह के चंगा रोए दे, अखां लाल कीतियां, घर माई भी बड़ा रोई, सारी जिंदगी लंघ गई है, बुढ़े वेले की होया, इन्हें की हाथ फड़ लिया, वो भी बड़ा रोई है। हकीम होरी घर आए तो हकीम साहब दी अखां सुजी दी, वेख्या तो घर वाली दी अखां सुजी दी। उन्हें पूछा भली लोके की होया, क्यों रोई? उन्हें कहा पहले तुसी दसो, तुसी क्यों रोए? उन्हें कहा बस अज एक धी आई सी मैनू दिखाने लई, उहदी नब्ज फड़ी ते शैतान ने अंदर गंदगी पाई, लेकिन नाल ही याद आया अल्लाह वेखदा पे, मैं छड़ छड़े कह लगी बस उधर तुसी उधर ओदी फड़ी, इधर घर माशकी ने मेरी फड़। ध्यान करियो पुत्र, ध्यान करी। अज किसी दियां धीआं ने, कल नूं साडियां धीआं ने भी जवान होने। अज किसी लिए चौंक च ना खलोइयो, अज किसी लिए ना खलोइयो, अज तुसी खलोवोगे, कल को तुहाडी लिए भी खलोएगा। बड़ा ध्यान करियो, बड़ा ध्यान। अपनी जवानी बड़ी पाकीज़ा रखनी है, बड़ी पाकीज़ा, और ज़िना से बचना है। ये आगे अल्लामा साहब और मैं तकरीबन 1.5-2 घंटा बैठ कर ही रोते रहे हजरत कि सानू इंज दा फसाया है कि अज ज़िना आसान और निकाह इंतहाई मुश्किल कर छड़े, निकाह इंतहाई मुश्किल कर छड़े, इंतहाई मुश्किल कर छड़े। लेकिन बचने पुत्र, बचने। ज़िना एक ऐसा गंदा गुनाह है, मैंने हदीस मुबारक पढ़ी कि अगर किसी से ये गुनाह सरजद हो गया ना, उसने माफ़ी मांगी, अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन पता फिर भी उसको सज़ा क्या मिलेगी कि जन्नत में अल्लाह जल्ला शानहू जानी से कहेंगे कभी तू मेरे सामने ना आना। जानी को हमेशा के लिए दीदार इलाही से महरूम कर दिया जाए। और आज बस अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, बच के रहना है। हाँ, इससे बड़ा बच, अपनी जवानियों को पाकीज़ा रखना है, अपनी जवानियों को पाकीज़ा रखना है। हाँ, फिर देखो हजरत रंग क्या लगते हैं, रंग क्या लगते हैं, रंग क्या लगते हैं। ये सिकंदर 21 साल की उम्र और 5 बरे आजम फतेह, जिंदगी ने साथ नहीं दिया, सांप ने उसको डस लिया था। और अरस्तु ने सिकंदर का ट्रीटमेंट किया। जब अरस्तु ने देखा ना कि सिकंदर का वजूद अब नीला पड़ रहा है, तो वो समझ गया कि जहर अब पूरे वजूद में सरायत कर चुका है। तो उसने वहां सिकंदर को कहा, सिकंदर तू बचेगा नहीं, सिर्फ चंद घड़ियों का तू मेहमान है। तो वहां तारीख लिखती है कि सिकंदर ने अपने वजीर को बुलाया और बुलाकर के, ईसाई मजहब था सिकंदर का, वो कहने लगा कि जब मुझे कफन दोगे ना तो डायरेक्ट मुझे दफनाने की ना लेकर जाना, बल्कि इस तरह करना कि दाएं बाएं से मेरा कफन फाड़ के ना मेरे हाथ कफन से बाहर रखना। और करना क्या, मुझे पूरे शहर यूनान के चक्कर लगवाना। तो वजीर पूछता है सिकंदर वो क्या, इसमें क्या राज है? तो कहता है मैं जाते हुए इन लोगों को सबक देना चाहता हूं, वो इस दुनिया से जी न लगाना। देखो आज
15 लाख मुरब्बा मील फतह करने वाला सिकंदर इस दुनिया से खाली जा रहा है। और चलिए वो कुछ नहीं लेकर गया, हम क्या लेकर जाएंगे यहाँ से। और फिर यहाँ किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा था, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। ध्यान रखना हजरत, ये हमें बड़ा वहम पड़ गया है, मालिक मालिक हम नहीं है हजरत। ये उलमा बैठे हैं, उसने कुरान करीम में कब कह दिया कि तुम मालिक हो? तो कुरान करीम में बार बार कहता है वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की बादशाहत। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। ये आप आयतुल कुर्सी में हर फर्ज नमाज के बाद इस बात को दोहराते हो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है। सूरह आले इमरान 3 पारा। कुल महबूब आप कह दीजिए अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह ऐ मुल्कों के मालिक। ध्यान करियो पुत्र ओ मालिक जे, असी नहीं जे माल, हम तो माली हैं यार। और मैं अक्सर अपनी मिसाल दिया करता हूं, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना तो मैंने क्या देखा, मेरे घर के बाहर जो प्लेट लगी थी ना उस पर लिखा था चौधरी इलमदीन। फिर वो प्लेट बदल गई, दादा वो का इंतकाल हो गया। फिर नई प्लेट क्या लगी, हाजी मोहम्मद बूटा। अब पता नहीं हजरत ये प्लेट कब तक रहती, जगह वहां रही हजरत, लेकिन क्या हुआ हजरत, मालियों के नाम बदलते रहे हजरत। असी मालियां हजरत, असी मालक नहीं हजरत, मालक वही है। और मैं यहाँ एक रिवायत भी अक्सर सुनाता हूँ कि आप कहोगे मौलवी साहब एवं साढ़े को साड़ियाँ जमीना खोन लगे हो, उनको कुरान और हदीस से भी तो दलील देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक था और जमीन का एक टुकड़ा था। 2 बंदे लड़ पड़े आपस में, एक मालिक था, एक का दिल बेईमान हो गया। इससे पहले कि दोनों दस्ते गिरे बां होते, खून बहता, किसी की जान जाती, वो 4 बड़े वडेरे विच रले। उन्होंने बह के क्या गल सुनो, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, क्यों एक दूसरे का गिरेबां पकड़ते हो, चलो चल के उनसे फैसला करवाते हैं। सारे लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। अर्ज की हुजूर जमीन का टुकड़ा है, ये दावा करता है ज़ैद के मेरा है, बकर कहता है मेरा है, आप अल्लाह के नबी हैं, आप फैसला फरमाएं किसका है। कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको अदब अदाब की आगाही नहीं होती कोई भी, वहां भी एक ऐसा बैठा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं हजरत ऐनी करो, कल्ला कल्ला करके ना उन साइड ते ले जाओ, दोनों की बात सुनो, हकीकत हाल आप पर वाज़ेह हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे इस बात की जरूरत नहीं कि मैं कल्ला कल्ला करके इनकी बात सुनूं, मुझे अल्लाह ने ये ताकत दे रखी है, मैं जमीन के टुकड़े से पूछ लूंगा, बता तू दोनों में से किसका है। आपने सबको इकट्ठा किया और लेकर चले गए। जमीन के उस टुकड़े पर खड़े हुए, फरमाया ये ज़ैद दावा करता है तू मेरा है, बकर दावा करता है तू मेरा है, अल्लाह के नबी हजरत मूसा तुझसे पूछते हैं बता तू किसका है। तो तफसीर में लिखा है कि वो जमीन का टुकड़ा बोल उठा। पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज की और सलाम अर्ज करके अर्ज करता है हजरत ये दोनों झूठे हैं, ना मैं इसका हूं ना मैं उसका हूं, इनको को तैयारी करें, ये दोनों मेरे हैं। हसी हजरत केड़े वहम च पे दे ते हकीकत क्या है। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। हाँ हजरत ध्यान करियो, खाली आए हैं और खाली ही यहाँ से जाएंगे। हाँ जाएगा क्या, अच्छे और बुरे अमाल साथ जाएंगे। हजरत हम ताड़ी मर्जी हजरत, जिदा मर्जी ढेर ला लो, लेकिन हजरत जी चंगाई ढेर लाइयो, मंदा ना लाई। ये सियालकोट जाओ तो आपने हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह का डेरा देख रखा है, ये सिटी सेंटर के थोड़ा सा आगे है। इतनी मौके की जगह है हजरत, हमने तो खैर नहीं देखा, लेकिन मैंने वो इंजीनियर देखे हैं जिन्होंने हकीम साहब से कहा ना, इंजीनियर था, हकीम साहब का मुरीद हुआ, तो अपने पीर से प्यार था ना, तो अर्ज करते हैं कि हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कहने लगा कि हकीम साहब बड़ी मौके की जगह है, सड़क के उत्ते तुसीं किते रोड ते भी जाके बहोगे ना तो दुनिया ने उत्थे भी आ जाना है, मैनूं इजाजत दो, हम नक्शा बनावा ते इत्थे सोहना प्लाजा बनाइए। तो हकीम साहब फरमान लगे ओ बाबा जी रहन दे, क्या लगा नहीं जनाब प्लाजा बनाने। आप फरमान लगे यार असी बना लेना ही, लेकिन एक गल सुनी सी तां नहीं बनाया। वो कहता हजरत मशवरा करें ना, शायद बात की हकीकत कुछ और हो, क्या बात सुनी है, क्यों नहीं आपने बनाया। आप फरमान लगे यार अही सुने आए नाल नहीं लैके जान देंदे, असी तां नहीं बनाया। कैसे लोग थे यार, कितना तकवा था उन लोगों में, इस जानब तवज्जो ही नहीं की हजरत, तवज्जो की तो सिर्फ अल्लाह की तरफ की है।
توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی ہے، اس جانب آئے ہی نہیں. اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال لکھی، بڑی خوبصورت مثال. آپ فرماتے کوئی بزرگ بیٹھے تھے، ان کے سامنے سے نا بندہ بھاگتا ہوا گیا، افیادہ نسیہ پہ جائے. اگلے دن پھر بیٹھے تھے، پھر بھاگتا ہوا گیا. تیسرے دن پھر بیٹھے تھے، پھر گیا. چوتھے دن جب گزرا نا آپ نے پکڑ دیا اسے. آپ نے فرمایا بھائی تجھے کیا مصیبت پڑی ہے، روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب. اور اس کرتا ہے حضور میں اپنا سایہ پھڑن دیا تھا. آپ نے فرمایا پھر تو ساری زندگی نہیں پکڑ سکے گا. اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تو نے کر دی ہے سورج کو کنڈ، سایہ آ گیا ہے تیرے آگے. اب سورج کو کنڈ کر کے جتنا مرضی بھاگ، کیونکہ سایہ آگے ہے، وہ بھاگتا رہے گا تو اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا، پکڑ نہیں سکتا. ہاں ایک کام کر لے، پکڑ پھر بھی نہیں سکے گا، لیکن پھر یہ ہوگا کہ تو سایہ کے پیچھے نہیں بھاگے گا، سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا. انہیں اس کی رو کی. آپ نے پھڑکنا دا پاسا پویا اور منہ کیتا سورج جل. فرمایا سورج جل نوں دوڑ لا، سایہ تیرے پیچھے پیچھے دوڑے گا. یہ مثال دے کر مولانا روم کہتے ہیں تو نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے منہ پھیر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے. اب دنیا آگے آگے تو پیچھے پیچھے. اوے ہاں بھاگنا ہے تو دوڑ مدینہ کی طرف لگا، پھر دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوگی، تو آگے آگے ہوگا. چلو لگاؤ تو صحیح اللہ اور اللہ کے رسول سے لو، پھر دیکھو تو صحیح دنیا تمہارے پیچھے آتی ہے کہ نہیں آتی. مجھے یہ بات پسند بھی بڑی ہے، اکثر و بیشتر میں سناتا ہوں، کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا حضرت، ان کا کمال یہ ہے کہ یہ چھپاتے ہیں خود کو. اور میرا دل کہتا ہے، کیونکہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی کی 7ویں پشت تھی ولایت پر، ختم ہو گئی آ کر، اس کے بعد سلسلہ نہیں چل سکا کہ تو یہ بات آپ کے بڑوں میں سے کسی کی تھی، لیکن نام نہیں لیتے تھے. حکیم صاحب فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے جن پر محبت غالب آ چکی تھی، اور اب حال یہ تھا کہ تن کو فراموش کر دیا تھا اور من کی جانب توجہ تھی ساری. حال یہ تھا کہ جو وجود پر لباس تھا نا وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا. سر تے جڑا پرنا ہی وہ بھی پڑ گیا دسی حضرت. کرتے کیا تھے؟ فی سبیل اللہ بیٹھ کر لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے. گھومتے گھومتے نا وہاں ایک سنیاسی آ گیا، اور سنیاسی بھی وہ جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا. سنیاسی آیا، آ کر دیکھا بابا جی کا حال، وہ سمجھ نہیں سکا. تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی. انہیں سمجھا لگتا بابے ہوری بابا ہی غریب نے. باہر گیا، کسی کو کاپی پینسل منگی، سونا بنانے کا نسخہ لکھ گیا، لیا کے بابے نے پیش کیتا. بابے ہس کے کہنے لگے اوے اے کی آ؟ کہنے لگا جناب ویکھو کپڑے بھی پاٹ گئے نے جگو جگو، پرنا بھی پڑ گیا ہے، تے اے سونا بنانے کا نسخہ ہے، اے تسی رکھ لو، جدو دل کرے گا بنا لئیو کری. تو یہ جو پاک لوگ ہیں نا حضرت، یہ کسی کا دل نہیں توڑتے، یہ کسی کا دل نہیں توڑ. اور دھیان رکھا کرو، دل نہ توڑا کرو کسی کا. بزرگوں نے لکھا ہے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے. دل نہ توڑا کرو. اسپیشل ہے منڈے. بات پھر میں وہاں ہی لانے لگا ہوں، کیونکہ میری عادت ہے حضرت جو میں دیکھتا ہوں نا میں وہی بیان کرتا ہوں. لکھا ہے کتابوں میں بدبخت ہے وہ منڈا، میں نے منڈے کا لفظ بولا، بدبخت ہے وہ منڈا کہ جس کے ڈنڈوں سے اس کی ماں اور اس کا باپ ڈرتے ہیں. بدبخت ہے نہیں، بلکہ وہاں کیا حکم ہے؟ اف ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کرنا. لیکن حضرت دکھ کی بات ہے آج ہمارے نوجوان اپنے ڈنڈوں سے اپنی ماں اور باپ کو ڈراتے ہیں. حضرت نہ ڈرایا کرو. یہ اب میں باپ بنا ہوں نا، مجھے پتہ لگا ہے کہ باپ بننا کتنا اوکھا کام ہے. تو میں جب کبھی ابو جی کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ یار آج تو کتنی آسانیاں ہیں، لیکن جدو میں چھوٹا سا 1984 اس بابے نے مینوں کنج پالے ہونا ہے، کنج پالے ہونا ہے. اور پھر مجھے مولانا روم کی بڑی بات یاد آتی ہے. کو بابا بیٹھا تھا اسی طرح نا، باپ بن گیا تھا تو بچہ سین میں بیٹھا تھا، تو دیوار پر نہ آ کر کوا بیٹھ گیا. تو بچے نے پہلی بار کوا دیکھا، نیا نیا بولنا سیکھا تھا. تو وہ بچہ باپ سے پوچھتا ہے ابا جی کی یہ؟ تو باپ نا منہ چوم کے بیٹے کا کہتا ہے پتر اینو کہاں کہنے نے. تو آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہے بات کو وہ پھر پوچھتے ہیں ابا جی کی؟ وہ پھر منہ چوم کے کہتا ہے بیٹا اس کو کوا کہتے ہیں. اور مولانا روم نے مسن
19 में लिखा है कि 70 बार बेटे ने पूछा, बाप ने 70 बार मुंह चूम के जवाब दिया। वक्त बीत गया हजरत, जवान बच्चा जवान हो गया, जो जवान था वो बूढ़ा हो गया। वक्त बीतते पता तो नहीं ना लगता हजरत, ऐसे तो वक्त गुजर जाता है। वो एक दिन बाबा बैठा सेन में, वो लड़का को काम कर रहा था, तो दीवार पे कब्बा बैठा आके, वो बाबे को बचपन याद आ गया। कहना चलो भला पूछिए मुंडा की करता है। तो मुंडे को पूछता है, ओ पुत्र नजर कमजोर हो गई, वो मैं तेरिया खाना नहीं वेखना वा, की बैठा ही कंध ते आके। तो मुंडा देख के ना बड़ा औखा, अब्बा जी नहीं लभदा तो की लोड़ है वेखण दी, कहाँ बैठा था जी। तो बाप फिर कहता है, पुत्र तेन पता है उम्र वाह ही होगी, सुनांदा भी नहीं है, की कहना है। अब्बा जी नहीं सुनांदा तो की लोड़ है सुनन दी, कहने कहाँ बैठा था। बाबे ने रोना शुरू कर दिया। तो वो आकर बाबा क्यों रोन डे अब्बा जी, एवं को गल रोन वाली रोन लग पे। तो कहता पुत्र जब तू छोटा था ना और तूने पहली बार कौवा देखा था तो तूने पूछा था कौन है, तो मैंने तेरा मुंह चूम कर कहा था पुत्र कौवा बैठा है। और तूने 70 बार पूछा था, मैंने 70 बार मुंह चूम के जवाब दिया, और मेरी बारी दूजी बारी काला पै गई। पुत्र बड़ा ध्यान करियो, बड़ा ध्यान, जिडे मर्जी डंड लो, जिड्डा मर्जी चौड़ा सीना हो, लेकिन बाबे नूं पता हो यार है मेरा पुत्र है, अज भी जुत्ती ला के सिर च मारांगा, ऊंज ही खाएगा जिवें बचपन च खांदा सी। और हजरत सुन लईओ, मैं वो कहंदे ने ना प्यो दीयां गालां ते घ्यो दीयां नालां, वाकईतन घ्यो दीयां नालां जी। मैं बड़ियां मार खाधी थी अपने वाला साहब को, बड़ी मार खाधी, और अज ओदी मार ने मैनूं 12 ला छड़ियां ने। हाँ, इनसे लाड करो, इनसे प्यार। मैं अब जाता हूँ ना, बचपन मेरी बीवी बाजार जाती है तो पता क्या करती है, वो कपड़े जब लेने हो ना तो बच्चों के साथ कपड़े लगा लगा के चेक करती है, रंग मेरे बच्चे को फबंडे है कि नहीं फबंडे आता। जब जूतियां लेनी हो तो उनके पाँव में पहना पहना के चेक करती है, ये जूती मेरे बेटे के पाँव में अच्छी लगी कि नहीं लगी। सच दसियो जरा जी, जो साड़ी वारी यही सी, कभी बाबे नूं खड़ के नाल कपड़ा ला के वेखिया सोहना लगा भी कि नहीं लगा। जो साड़ी वारी यही सी, कभी माई नूं नाल खड़ के कोई जुत्ती पवा के चेक करवाई, अम्मा जी वेखो सोहनी भी लगी है कि नहीं लगी है। बड़ा जुल्म करते हैं हम अपने माँ बाप के साथ, नहीं हजरत, इन्होंने रज रज के लाड प्यार कराया करो, रज रज के लाड प्यार कराया करो। माई बाबा बहुत बड़ी नेमत है हजरत, बहुत बड़ी नेमत है। मैंने वैसे पढ़ा नहीं किसी किताब में, लेकिन बुजुर्गों से सुन रखा है कि अगर सख्त सर्दी में 40 वली ठंडे पानी में खड़े होकर किसी शख्स की हक में बद्दुआ करें और उसकी माँ घर में बैठकर उसके लिए दुआ करे, अल्लाह 40 की नहीं सुनेगा, माँ की सुन लेगा। इन्हां दियां दुआवां लिया करो यार, इन्हां दियां दुआवां लिया करो, इन्हां दे पैर कुटिया करो राती, इन्हां कुट के सोया करो यार, कुछ ना कुछ इनके लिए देखो, माँ को क्या पसंद है उसके लिए लेके आया करो। देखो अब्बा जी को क्या पसंद है, मैं अल्लाह मुझे बड़ियाई से बचाए, ये मेरे वालिद साहब की पेंशन मेरी तनख्वाह से ज्यादा है आज भी, लेकिन हजरत मैं आज भी अपने अब्बे की जेब च 500 100 200 पा देना, अल्लाह 200 की कख भी नहीं, लेकिन हजरत जो मैं 200 पाना उन्होंने जेब च तुदियां अखां च अथरू आ जाते, और हजरत मैनू फिर ढेर दुआवां दिंदा है, ढेर दुआवां। मेरा तो यही हजरत, असीं होर किते नहीं जे लाया, असीं देना नहीं लाया। मेरे वालिद मेरा कोई काम फसिया होए ना, मेरे वालिद साहब ने जलेबियां बड़ियां पसंद ने, मैं हजरत जी देसी घ्यो दी जलेबियां लै जाना बाबे, फिर हजरत जी देसी घ्यो दी जो जलेबियां खा के कहते हैं या अल्लाह है मेरा वो मिठा कीता है तू एदा करा मिठा। रज दुआवां लवो पुत्र, इन्हां रज दुआवां लो, रज दुआवां लवो, रज दुआवां लो, बहुत बड़ी नेमत जे। इन्हां दा दिल ना दुखाओ, इन्हां नूं कुटो, इन्हां नूं कुटो, इन्हां नाल मोहब्बत करो, इन्हां नाल प्यार करो, फिर देखो हजरत जी रंग की लगते हैं। फिर माँ बाप की दुआ तुहानूं लैके कित्थे जांदी। मैंने एक दफ़ा पढ़ा था तसव्वुफ की किताब में कि हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, मैंने किसी शख्स को देखा कि उसने ना अपने कंधे पे पीछे एक गठड़ी उठा रखी है और उसने सारा हज उस गठड़ी को उठा के किया। तो फरमाते बैतुल्लाह में, मेरी बैतुल्लाह के सामने मस्जिद हराम में फिर मेरी उससे मुलाकात हुई, तो फरमाते मैंने उससे पूछा ओ भाई तो बुशकड़ी अज च भी चुकी दी सी, फिर इत्थे नाल ही लैके आए, की मामला है। तो इमाम हसन बसरी कहते हैं कि वो
اس نے وہ گٹھڑی کھولی تو کیا دیکھتا ہوں اس میں بڑی نحیف و نزار سی اماں ہے. تو وہ شخص کہتا ہے حضرت یہ میری ماں ہے اور میں اس کو یمن سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لایا ہوں اور پورا حج اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کیا ہے. آپ نے فرمایا بھائی بڑا سعادت مند بیٹا ہے. اب وہ وہاں سوال کیا کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو امام حسن بصری کہتے ہیں تینوں جمدے ہیں جب تیری بیوی کو درد ذہ شروع ہوئی تیری ماں کو تو تیری ماں نے تیری پیدائش کے دوران جب پہلی چیخ ماری تھی نا ابھی تک تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا. بڑے اوکھے پل دینے جانے پتر بڑے اوکھے پل دینے اور انہوں نے سانو پالے ہے. ہوں ساڈا وقت ہے ہوں اسی انہوں نے بدل دینا ہے. حالا ہم نے ان سے بہت کچھ لیا بہت کچھ. باپ نے اپنی جوانی گال دی ہمارے لیے ماں نے اپنی جوانی گال دی ہمارے لیے حضرت. حالا جو انہوں نے ہمیں دیا ہم سے یہ نہیں مانگتے. نہیں میرے پتر کل وقت نہیں ہوں بڑا کام کرتا ہے وہ چلے 10 منٹ یا نکل بہ جا کرو انہوں نے کوئی دل دی سن لیا کرو 10 منٹ جی خوش ہو جاتے 10 منٹ جی خوش ہو جاتے. اور پھر دیکھو تو نہیں کرو گے تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا اب یہاں بھی سن. پھر مولانا روم اب لکھتے ہیں کوئی پہلے میں سمجھتا تھا شاید یہ مثالیں لکھی گئی لیکن یہ حقیقت ہے. کو بابا تھا وڈیرا ہو گیا حضرت رات میں کھانگ ہونی کرنی وہ جناب وہ بڈھی نے کہنا ساری رات تیرا ابا کھنگدا مینوں نیندر نہیں آندی اینوں تے کتے چھڈ آیا. وہ ایک دن پتر نے کی کیتا کمبل چکیا تے بابے نوں کہندا بابا جی ساری رات تسی کھنگدے ہو چلو میری تے گل وکھری ہے نہ تہاڈی نونھ نوں نیندر پیندی ہے نہ تہاڈے پوتریاں نوں پیندی ہے تہاڈی مہربانی ہے اے کمبل لو کچھ پیسے لو تے ٹر جاؤ. وہ تو پھر بات تھا اس نے کہا اچھا پتر جی میں تو خوش تیری خوشی میری خوشی ہے میں تے زندگی تیرے نال آڑی اب بھی میں تیرے لیے جانے کو تیار ہوں. بابا ٹر پیا. تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ جو بابے کا پوترا تھا وہ آیا اور دادے سے کمبل لے کر نا اس کو زمین پہ رکھ کے نا اوپر پیر رکھ کے اس نے پھاڑ دیا آدھا دادے کو دے کر کہتا دادا بو جی جاؤ. تو اس کا بیٹا بولتا ہے کہتا ہے بیٹا وہ یہ تو نے کیا کیا دادے کا کمبل آدھا کیوں کر دیا اگر تجھے کمبل چاہیے تھا تو گھر میں کافی کمبل پڑے ہیں وہاں سے لے لیتا دادے کا کمبل کیوں آدھا کر دیا. تو وہ کہتا ہے ابا جی ایدا کمبل جڑا میں رکھے نا انہیں تسی بڈھے ہو گے تو تانوں دے کے کڈاں گا. تیار رہیو پتر تیار رہیو. اللہ ایک صفت ہے ستار العیوب چھپاندہ ہے لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے ماں باپ کی بے ادبی وہ گناہ ہیں جو یہ کرے گا اللہ چھپائے گا نہیں. اللہ زمانے کو دکھانے کے لیے اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا تاکہ لوگ دیکھ لیں جو ماں باپ کا بے ادب ہے اس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں. اس لیے بڑا دھیان کرنا ان کی دل آزاری نہ کرنا کیونکہ سب سے زیادہ جو دل آزاری کا سلسلہ ہے وہ گھروں میں ہی ہے. ماں باپ کی بڑی دل آزاری کی جاتی ہے اس لیے ان کی خدمت کرنی ہے. پھر دیکھو حضرت ان کی خدمتوں میں رنگ کیا لگاتی ہے. کٹیا تھی نا اس کے اوپر وہ چھت میں کہنے لگے اے ورلا ہے وے نا ایدے وچ نسخہ واڑ چھڑ سام کتے گا وقت لبے گا تے اسی بناواں گے. انہیں حضرت جی نسخہ وچ واڑیا ٹر گیا. بڑا دل خوش ہوا ساری زندگی دنیا داری کیتی ہے اج ایک اللہ والے نے نسخہ دیتا ہے شاید کالے دے صدقے میری بخشش ہو جائے. نسخہ دے کے چلا گیا. اب 3 سال بعد 2 سال بعد نا وہ گھوم کے پھر اسی گاؤں میں آیا. جب گاؤں میں آیا تو وہ بابا یاد آ گیا وہ بابے نے نسخہ دیتا سی اونتے بابے نے رج سونا بنا لیا ہونا گھوڑے ہاتھی نوکر چاکر محل زمین خوب ہونی. جب آیا نا تو آ کر کیا دیکھتا ہے وہی کٹیا. بڑا حیران ہوا کہنے لگا نہیں بابے ٹر گئے ہونے نے گھوڑ رہندا ہونا وچ. آ کر دیکھا تو وہی بابا جی اندر بیٹھے ہیں وہی کپڑے پائے نے اور پاٹ گئے پرنا اور پڑ گیا تھا. بڑا غصہ لگا بیٹھا دھیان اتنے ماریا تو نسخہ بھی ویچی. یار دنیا پیچھے وے دندا نہیں بابے نے دیتا بابے نے بنایا نہیں. خیر جب لوگ چلے گئے نا تو پوچھتا بابا جی نسخہ نہیں یہ بنایا. کہنے لگے یار وقت ہی نہیں لگا چل تم آیا ہے تو کٹھے بنانے. مگر وہ وقت قریب آ تو اس کا بازو پکڑ کہتے یار پیشاب دی حاجت ہے آہاں کٹھے چلیے تو کٹھے آ جائیں گے. انہوں لے کے باہر ٹر گئے کتے اتنے جا کے نا اگے بہ گئے. یہ ستر نہیں کھولیا تو بہ کے کہنے لگے یار پیشاب کرنے لی بہ گیا وہاں تو مٹی دیا 3 ٹیماں تے چکیاں نہیں تو ذرا مٹی دے 3 ٹیلے تے پھڑا تاکہ میں پیشاب کرنے تو بعد اپنے آپ کو پاک کرنا. اب حکیم صاحب فرماتے ہیں سنیاسی
मिट्टी दियां टेमां चुकन ही ना थले होया तो देखता क्या है, सारी जमीन सोने की। बड़ा हैरान हुआ। वो जड़ा मिरेकल नुस्खा है 2-2.5 महीने मेहनत करो तो एवं थोड़ा सोना बनता है, वो एक ही होया। सज्जे नजर मारी सोना, खब्बे मारी सोना, अगे मारी सोना, पिछे मारी सोना, सोना ही सोना हर पासे पे चमके। बाबे उन्होंने काम किया, आवाज मार के कह लगे, वो सन्यासीआ वो मिट्टी दियां टेमां फड़ान नहीं डिया दा। उस जाना की आवाज आन लग पई, लगता है तू जमात खजानी है। वो कहता बाबा जी मिट्टी फड़ावा कि तू मिट्टी है ही नहीं किते भी। कह लगे क्यों? कहता जिथे तक नजर जाती है सोना ही सोना है। कह लगे फिर इंज कर, सोने दियां 3 डलियां दे दे। तो सन्यासी अर्ज करता है, हुजूर आपकी इतनी पीरी मुरीदी है, आपको ये मसला नहीं पता कि सोने से इस्तंजा नहीं होता। उठ के उन्होंने कहने लगे सानू फिर वो दे गए हैं जिस दिन इस्तंजा भी नहीं होता। कुछ शायद दे के जानी है चले। हमारे बड़ों ने तो हजरत इसको यहाँ रखा है, क्योंकि जो दिल करे सो करे। एक दिन महमूद गजनवी ने क्या किया, उसने कहा जो महल का दरवाजा है ना उसको मुकफ्फिल कर दो, जो अंदर है वो अंदर रहे, जो बाहर है वो अंदर ना आए। जितने अंदर थे ना सबको इकट्ठा कर लिया। वजीर खजाना को कहा है जितने मेरे खजाने में हीरे हैं ना, कीमती हीरे, सबको लाकर टेबल पे लगा दो। सारे लगा दिए गए। सबको इकट्ठा करके कहता है ये मेरी टोटल मता है, जो जिस पे हाथ रखे ना वो उसका। सारे ने पहले ही नजर रख ली कि मैं ऐदे ते हाथ रखना है। तो मौलाना रूम लिखते हैं वहां एक लौंडी भी थी, तो कहती बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो एक बात अर्ज करूं। जिनका करो। वो कहती हुजूर अपने फिक्रे पर गौर करें, आपने फरमाया है जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। महमूद गजनवी फरमाने लगे हाँ मुझे याद है फिक्रा, जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। रख लो भाई। वो इजाजत हुई हजरत, लोग टूट पड़े, किसी ने किसी पे रखा, किसी ने किसी पे रखा। उस लौंडी ने क्या किया, उसने आके बादशाह पे रख दिया। फरमाने लगे एक ही कीता ही, एडे एडे कीमती हीरे पे दे सन, ओनू छड़ के आ मेरे ते हथ रखे। और इस करती है अली जा आपने खुद ही फरमाया था जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। उन्होंने हीरे ते हथ रखे है, मैं हीरे वाले ते हथ रख लिया। हुण मर्जी जी हजरत जी, हीरे ते रख लो या हीरे वाले रख लो। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले, थल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां, फजल करी रब साइयां। नसर नीजे हजरत उन्होंने देना कितने, ये दावा है उनका कुरान पाक। ऐनामा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। नसर नीचे देना हजरत जी, नसर नीचे देना। और फिर इसीलिए मियाँ साहब क्या फरमाते हैं, बड़े बड़े असी टहदे वेखे जोरावर सुथराने, बेवकूफां दे नौकर रहंदे दानशमंद सियाने। और फिर आखिरी जो सबक मैं बस देकर गुफ्तगू समेटूंगा वो क्या है, जो मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह अक्सर फरमाया करते थे, वो यही है, जब तक चले खूब चलाई, साय अपने दी यारी। यारी इधर जी ध्यान रखियो, वड़ दीजिए पे इधर, वड़ दीजिए पे। उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर, अगा आ गया नेड़े पिछा रह गया दूर। उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत। नेड़े आ गया वेला, स्नेहा आ गया चिट्टे वाला, स्नेहा आ गया चिट्टे वाला। जब तक चले खूब चलाई, साय अपने दी यारी, ला सट फा जंजाला वाले, लेकिन हजरत अगर को कहे कि जी मैं अपना हक अदा किया है, बिल्कुल झूठ है हजरत। हक इंज नहीं अदा होना हजरत, कोई हक इंज ही अदा होना है कि हजरत तू बेचना पैना, बेचना पैना। अपने बच्चे दो हजरत, अपनी बेटियां इस पासे लैके आओ, बहुत काम है हजरत। देखो ना हजरत, जब वक्त आया तो इमाम हुसैन कुंबा लेकर आए कि नहीं आए हजरत? असी हजरत जी सिर्फ पैसे सुट के कहने गल खत्म हो गई हजरत, नहीं, आना पैना हजरत। बस आखिरी बात मैं करके गुफ्तगू खत्म करूंगा हजरत, कि उन लोगों ने जिंदगियां गुजारी कैसी हैं। ये हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, देखो ना कैसा जुल्म है हजरत।
یہ دل کو چھنی کر جاتے ہیں یہ فکرے. اے علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پاؤ اللہ تانوں مار چھڑے کتے دب کو تو ہی زمین چ. علی دے ملنگاں نو پنگ دی کی لوڑ پے گی ظالم. علی دے ملنگ نہیں پنگ پیندے کوئی بھی ہے. علی کے ملنگ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی شراب پیتے ہیں, ان کو پنگ کی لوڑ کب پڑ گئی حضرت. لیکن بس حضرت اسی پیچھے ہو گئے. پھر کی ہویا, جنہیں 40 لوگ نے حضرت وہ آگے بہ گئے اور پھر انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا. حضرت بابے فرید کو, غوث پاک کو, خواجہ معین الدین چشتی کو, اہل بیت کو, حضرت علی کو, کسی کو معاف نہیں کیا. وہ شگوفے اور وہ معاملات کہ بس اللہ کی پناہ. حضرت میں بس بات سنا کر گفتگو ختم کروں گا. ایک بزرگ تھے, وہ کہتے ہیں مجھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا بڑا شوق تھا لیکن موقع نہیں ملا. فرماتے کافی عمر ہو گئی, پھر موقع میسر آیا. تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آ چکے تھے. فرماتے میں کوفہ گیا, رمضان المبارک کا ماہ تھا. فرماتے وہاں ایک بہت کسی امیر شخص کا لنگر خانہ تھا, وہاں میں نے روزہ کھولا, انواع و اقسام کے کھانے کھائے. کھا کے میں مسجد میں آیا نماز مغرب ادا کرنے کے لیے. تو کیا دیکھا, مسجد کے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں, بڑے سونے, اور ان کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہے جس میں جوں کے ستو بھگوئے ہیں. حضرت اس سے روزہ کھول رہے ہیں, گرمی دا روزہ, 14-15 گھنٹے دا روزہ. حضرت کہتے میں نے کہا یار ایڈا لمبا روزہ اور ایڈا سخت کھانا. کہتے میں انہوں نے کول گیا, جا کے عرض کی حضور ایڈا لمبا روزہ ہے, کدے نہ روزہ کھولن دے دیو, تہاڈی ہمت ہے. اے کول ہی کسی امیر دا لنگر خانہ ہے, چلو چل کے اتنے کھانے شانے پکے نے کھاؤ. تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ مجھے آگے سے کہنے لگے, گل سن پائی, میں دنیا نو 3 طلاقاں دے چھڑی ہیں, میں اللہ دی رضا تے راضی ہوں. کہتے وہ بزرگ سونے مجھے اتنے لگے, مجھ سے راہ نہیں گیا. کہتے میں خود ہی اٹھ کے نہ لنگر خانے چلا گیا. وہاں جا کر میں نے لوگوں سے پوچھا بھئی ہے لنگر خانے دے انچارج کون نے. انہوں نے اشارہ کیا وہ نوجوان, وہ بھی بڑے سونے. کہتے میں ان کے پاس گیا, میں نے جا کر عرض کی حضرت کول مسیح ایک بزرگ بیٹھے دے نے, لکڑی دے پیالے دے ستو پیتے دے نے, ادھر روزہ کھول دینے پہ اینے کھانے تسی پکائے نہیں. میں انہوں نے کہا چلو, انہوں نے آن تو نہ کر چھڑے, تسی کو کھانا میں نے دے دیو, میں انہوں واسطے لے جا. وہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان مجھے پوچھتے ہیں تو کون ہے. کہتے میں نے اپنا نام بتایا. یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ کہ میں حضرت علی کی زیارت کرنے آیا. تو وہ نوجوان رو پڑا اور مجھے کہتا ہے کہ پہلے حضرت علی کو نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے نہیں. وہ کہتے ہیں جن کو تو مسجد میں چھوڑ کے آیا ہے وہ حضرت علی ہیں, میں ان کا بیٹا حسن ہوں اور یہ لنگر خانہ انہی کا ہے. اے حسن پتر ساڑھے بڑے, ایویں تو نہیں اقبال کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. محنت کرو یار. یہ لکھا ہے کتابوں میں, یہ خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں, اور کوفہ کے بازار میں تلوار لہراتے ہوئے دکھا کر حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں, ہے کوئی علی سے تلوار خریدنے والا؟ اور اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار بیچنے نہ آتا. یہ فقر تھا حضرت ان کا. کیا ہوا پتر اسی سمجھے نہیں ہے, آپ پیچھے چلے گئے تو پھر کی فکر آیا, علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ. کیا ہمارے علی سے یہ منسوب کر رہے ہیں؟ کوئی علی کے دفاع کے لیے باہر نہیں نکلے گا حضرت, بس نوٹ سٹ کے بری ہو جاؤ گے سارے کے سارے. تراؤ یہ تمہارے پاس لوگ موجود ہیں, دین سیکھو آ کے. یہ نمازیں پڑھانا یہ ہمارا کام ہے.